Hello students, today we are going to learn 1.3 The Call of Soil by Venkat Iyer. We have learned in our last lecture about the first part, the first crop. Today we will start with the second part, the scent of rice. So let's read and learn. The first year I was late for the rice sowing season and had to resort to growing the GR4 variety that was short term and recommended by the agriculture officers at Kasbai. Now once again Venkat Iyer, he is sharing with us his experience. Last year what happened, he wanted to sow rice, but it was late to sow. That's why he had decided to choose GR4 variety to sow. व्यंकट अय्यर यांनी नेक्स्ट टाइम काय प्लॅन केलेला आहे, राईसचं उत्पन्न घ्यायचं आणि राईसचं उत्पन्न घेताना त्यांना GR4 ही व्हरायटी त्यांनी चूज केलेली आहे, विच वॉज रिकमेंडेड बाय ॲग्रिकल्चर ऑफिसर्स ॲट कोस्बाड. त्यांनी सजेस्ट केलं म्हणून ही व्हरायटी त्यांनी घेतली. The next year we decided that we should start early and try to find some good traditional variety of rice to grow. The next year again he decided that he should take the variety which is good and traditional one. We had read about traditional varieties of rice and knew that they did not require very high inputs of fertilizers. Then when he had decided to take good and traditional variety of rice, at that time he started to search which variety he should choose. Then while he started to read, he got the many information about that varieties. And he got one more information about that variety, that they did not require very high inputs of fertilizer. म्हणजे ट्रॅडिशनल जे वाण घेणार होते, चूज करणार होते, जे सीड्स घेणार होते तांदळाचे, त्याचा एक फायदा ट्रॅडिशनल असण्याचा काय होता की याला जास्त फर्टिलायझर्स लागणार नव्हते. So he had turned towards to the traditional one. These varieties were also quite strong and resisted pests. आता याचे काय काय ॲडव्हान्टेजेस आहेत बघा. ॲडव्हान्टेजेस ऑफ ट्रॅडिशनल राईस यामध्ये जर असा क्वेश्चन आला तर वेब चार्टला तुम्हाला त्याचे फीचर्स सांगता आले पाहिजेत. फर्स्ट फीचर ही हॅड मेन्शन हिअर दॅट इट डिड नॉट रिक्वायर व्हेरी हाय इनपुट ऑफ फर्टिलायझर. Second one, he had mentioned that it is quite strong. म्हणजे त्याची क्वालिटी खूप चांगली आहे. It is very healthy one. And resisted pests. आणि पेस्ट सुद्धा ते कंट्रोल करतं. That's why he had decided to take traditional variety of rice. We were sure that it was this type of rice that would grow well in our farm, where we did not use any chemicals at all. And as Venkat Iyer, he believed in using organic farming. In doing organic farming, it was a very good option for him. Our previous year's experience and low yield had taught us a lesson, and we were sure we would not plant hybrids this year. प्रिवियस इयर म्हणजे सुरुवातीला त्यांनी जो एक्सपिरियन्स शेअर केला की त्यांना राईसची व्हरायटी घ्यायची होती आणि खूप लेट झालं होतं, म्हणून त्यांनी कोणती व्हरायटी चूज केलेली आहे, दॅट नेम हॅज मेन्शन GR4 व्हरायटी. मात्र त्याचा इम्पॅक्ट काय झाला होता, इट वॉज हायब्रिड वन. एक ओरिजिनल नव्हतं, हे हायब्रिड व्हरायटी होती. अँड सेकंड वन, इट गेव लो इल्ड. लो इल्ड म्हणजे कमी उत्पन्न. एकतर हायब्रिड होतं आणि कमी उत्पन्न मिळालं होतं. हा जो अनुभव आला होता त्या अनुभवावरून दिस टाइम ही हॅड चेंजेड हिज माइंड. ही हॅड डिसाइडेड टू टेक ट्रॅडिशनल व्हरायटी ऑफ राईस. नाव द नेक्स्ट पॅरा. In April 2005, we started to look for a good variety of traditional rice. Then now the searching of that traditional variety has started. आता कधीपासून स्टार्ट झालेली आहे ही जर्नी, खूप छान एक्सपिरियन्स त्यांचा या पाठात आलेला आहे. तर ती व्हरायटी त्यांनी कशी चूज केली आणि शेवटी त्यांना ती कशी अवेलेबल झाली आहे, दॅट्स अ व्हेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ इट विच हॅज मेन्शन इन अवर टेक्स्ट बुक. सो लेट्स रीड दॅट फ्रॉम द फर्स्ट. See, first one it is in April 2005. He had
started to look for that variety. Second, it was one of our neighbors in the village, a businessman from Mumbai who owned land, who suggested that we plant a local scented variety of rice. Now first, whom he met? Whom he had met here? His neighbor is there. Okay, first here his neighbor. He met the neighbor, and what this person who was the businessman, and actually he was having his farm also, he had suggested that he should take the local scented variety. त्यांचे जे शेजारी होते, जे मुंबईला एक बिझनेस करायचे आणि त्यांचं स्वतःचं शेत देखील होतं, त्यांच्याशी जेव्हा चर्चा झाली की आपण कोणती अशी ओरिजिनल ट्रॅडिशनल व्हरायटी घेतली पाहिजे, तेव्हा त्यांनी सजेस्ट केलं की यू शूड सर्च फॉर अ लोकल सेंटेड राईसची व्हरायटी आहे ते तुम्ही पाहावं असं. ओके, सो व्यंकट अय्यर ही गॉट द आयडिया दॅट ही शूड सर्च फॉर अ लोकल सेंटेड व्हरायटी ऑफ अ राईस. नाव द नेक्स्ट, most of the farmers in and around the village of a pet had switched over to hybrids. Again he met lots of farmers in that area, but they all told him to choose hybrid variety than the traditional one. Now the next, the younger generation of farmers thought I was crazy to ask for the desi variety. And what was the response of the younger generation? Who will tell me? Come on. Younger generation म्हणजे ज्यांना अजिबातच ह्या ओरिजिनल गोष्टींविषयी काही माहिती नाही आहे, त्यांचा रिस्पॉन्स काय होता? How it was mentioned here? Come on, reply. They again suggested to choose hybrid one there. Okay, they call him crazy there. Crazy म्हणजे वेड्यात काढलं त्यांनी व्यंकट अय्यर यांना. Now the next, my regular visits to the villages around searching for a good traditional variety also did not yield any result, and we were almost giving up hope. And as he visited lots of villages in search of the traditional variety, he didn't get it. And now almost he was in a condition to lose his hope there. म्हणजे आता हे ठरलं होतं की आता कुठेच आपल्याला मिळत नाहीये आणि शेतात काहीतरी पेरणं आवश्यक आहे. अशा अगदी म्हणजे त्यांनी शेवटचा पर्याय त्यांना चूज करताना प्रॉब्लेम खूप आलेले आहेत. म्हणजे लोकल व्हरायटी त्यांना कुठेही भेटत नव्हती. Now I decided to give it one last try and spoke to Baban's father and some other elders. मग आता एक शेवटचा ट्राय करायचा त्यांनी पुन्हा ठरवलं, and he met to Baban's father. After many meaningful conversations, they mentioned the name of Kasbai. आणि मग after that he met Baban's father. He met Baban's father and he suggested the name of Kasbai. That was the traditional variety of rice. Now let's take the information about that variety. Kasbai is a traditional long grain rice variety which has a distinct aroma, though much milder than basmati. Here the comparison between Kasbai and basmati had given. Kasbai is a traditional long grain rice and very mild in a scent. Now the next term. It's a long duration crop and most of the older people remembered growing it years ago. And how it is long termed, means it take we can say more time than the other variety. That's why written as a long duration crop. And most of the people had remembered that before many years ago the variety was there. They were eating, they were enjoying. But they all shook their heads when I asked them about the seeds and told me that it had disappeared. त्यांनी ते टेस्ट केलेलं आहे खूप वर्षापूर्वी ओल्ड जनरेशननं, पण आता त्याची कुठलीच व्हरायटी आता शिल्लक नाही. म्हणून व्यंकट अय्यर त्यांनी जेव्हा हे मागणी केली की आम्हाला याचं सीड मिळेल का, कुठे अवेलेबल होईल का,
तर त्यावेळी त्या सर्वांनी सांगितलं इट हॅड डिसअपियर्ड नाव. नाव द नेक्स्ट. The tales of Kasbai made us more determined to get it. We decided that if we managed to get some seeds, this would be a great rise to grow. The tale of Kasbai. आता ही अशी कसबाईची कथा त्यांची सुरू झाली. हा मिळवण्यासाठी त्यांचा सगळा आटोकाट प्रयत्न सुरू होता. And again we did manage to get some seeds. This would be a great rise to grow. आता ते चॅलेंजच झालं होतं ते. कुठूनही ते मिळणं म्हणजे खूप दिव्य असं त्यांच्यासाठी होऊन बसलं होतं. आय थॉट दी गव्हर्नमेंट मे नो समथिंग अबाउट इट. मग त्यांच्या डोक्यात आलं की गव्हर्नमेंटचे जे डिपार्टमेंट असतं त्यांच्याकडे कदाचित हे जुनं वाण शिल्लक असावं. A visit to the agriculture officer was enlightening. So he visited to the whom he visited their agriculture officer. And that visit, that meeting was fruitful. Fruitful in case that he got a lot of knowledge there, not the seed. He had not even heard of this rice variety. आणि त्यांना मग पुन्हा गप्पा वगैरे झाल्यानंतर त्यांनी खूप नॉलेज शेअर केलं त्यांचं. हे सगळं ऐकल्यानंतर व्यंकट अय्यर यांनी विचारलं की ती व्हरायटी आम्हाला तुमच्याकडे भेटेल का. ॲट दॅट टाइम सी द रिस्पॉन्स ऑफ दॅट ऑफिसर. It was that he had not even heard the name. त्यांनी ते नाव देखील ऐकलं नव्हतं. He said the villagers were taking me for a ride and there was no rice by this name. आणि त्यांनी इतकं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिली की he used to visit many fields and he had not listened the name even of that such a type of rice. He rattled off the names of a number of lettuce hybrids and even offered to give me some of them free of cost for a trial. Now see how he offered his help to Venkat Iyer, that he rattled off. Rattled off means talking rapidly, showing to our knowledge. Talking rapidly, talking very fastly. He told the names of a number of latest hybrid seed. तांदळाचे जे जे हायब्रिड सीड्सची नावं आहेत त्यांनी खूप नावं सांगितली आणि ट्रायलसाठी त्यांना खूप घेऊन पण त्यांना दिलं पण की तुम्ही ट्रायलसाठी घेऊन जावा. बट ॲक्च्युली व्यंकट अय्यर ही डिड नॉट वॉन्ट हायब्रिड सीड, सो ही डिनायड इट. Cursing myself for wasting time with him, I moved on to the next destination. And again after this meeting, after taking so much time talking with the officer, this Venkat Iyer started to curse himself for giving or passing that much time there. कारण काहीच उपयोग झाला नव्हता. जे कसबाईचं धान्य पाहिजे होतं, राईस पाहिजे होतं, ते सीड त्यांना काही भेटले नाही. So the meeting was not fruitful. He started to curse himself. This time it was the Adivasi Mahamandal at Kasa which buys rice from the Adivasi villages on behalf of the government. आता त्यांना आणखीन एक जणांची माहिती मिळाली. So Venkat Iyer went there. नेमका कोणता एरिया आहे तो बघा. It was the Adivasi Mahamandal at Kasa. तर महामंडळ आहे आदिवासी लोकांचं. त्यांचं जे धान्य असतं, उत्पन्न असतं शेतातलं, ते गव्हर्नमेंटकडे तिथं घेतलं जातं, तिथं मार्केट अवेलेबल करून दिलं जातं त्यांना. तर अशा ठिकाणी गेलो तर कदाचित ते ओरिजिनल ट्रॅडिशनल सीड्स भेटतील या आशेने व्यंकट अय्यर यांनी या महामंडळाला भेट दिली. Kasbai did not figure in their files. मग त्यांनी त्यांच्या फाईल काढल्या. खूप वेगवेगळी नावं त्यांच्याकडे पण होती. But unfortunately there was not the name of Kasbai. Kasbai did not figure in their files. A good indication why people did not grow it anymore. आणि आता हे क्लिअर झालं होतं की आता कुणीच लोक याचं उत्पन्नही घेत नाहीत आणि हे खातही नाही. The market itself did not recognize the rice. Even मार्केटमध्येही असा राईस कुठेच अवेलेबल नव्हता. मग हे दोन गोष्टींना त्यांना घातक होतं बघा व्यंकट अय्यर यांना. एक तर आपण असं प्रोडक्शन घेणार आहे की जे मार्केटमध्ये कुणी त्याची मागणीच नाही आहे, कुणी ते खातही नाही आहेत, असं हे वाण होतं. पण तरी देखील व्यंकट अय्यर यांना ट्रॅडिशनल सीड्सच घ्यायचे होते. सो इफ यू ग्रीव इट यू वुड नॉट बी एबल टू सेल इट. मग हा लॉस होता त्यांचा
की आपण उत्पन्न घेतलं आणि तो तांदूळच जर कुणी खाणारे नसतील मार्केटमध्ये किंवा लोकांच्यात, तर मग त्याचा खप तरी कसा होणार. So it was one of the drawback. However, the officer in charge here had more knowledge of rice and did remember Kasbai being sold to him a few years ago. पण at least यांच्या बाबतीत एवढी माहिती कळाली की या व्यक्तींनी पूर्वी असा एक राईस हा विकलेला आहे, पण आता मात्र तो अजिबात नाही आहे. So when I in Dhanivari, Baban and I started looking for Devuhanda and found a graying old man wearing a cap sitting outside his house on a charpai. आता त्यांना आणखीन एक माहिती मिळते बघा. आता आपण यामध्ये आणखीन ॲड करू शकतो. बबन्स फादरची माहिती मिळालेली आहे. नंतर आपण पाहिलेलं आहे ऑफिसर्सकडे ॲग्रिकल्चर ऑफिसर यांना व्हिजिट दिलेली आहे. त्यानंतर कुणाला दिलेली आहे, महामंडळ, आदिवासी महामंडळ इथं व्हिजिट दिलेली आहे. नाव ही हॅड गॉट दी न्यूज ऑफ वन पर्सन, हिज नेम इज देवू हांडा. या व्यक्तीबद्दल त्यांना कुठून तरी कळलं आणि त्या व्यक्तीकडे ते गेलेले आहेत. सो वेन आय इन धनिवरी, बबन अँड आय स्टार्टेड लुकिंग फॉर देवू हांडा अँड फाउंड अ ग्रेइंग ओल्ड मॅन. ग्रेइंग ओल्ड मॅन म्हणजे ज्या व्यक्तीला ही माहिती असेल ती ऑब्वियसली खूप ओल्ड असणार आहे, कारण हे खूप जुनं असं वाण आहे तांदळाचं. And he was wearing a cap sitting outside his house on a चारपाई. एक चारपाई टाकून ते बाहेर बसलेले आहेत, त्यांनी हॅट घातलेली आहे आणि अतिशय वृद्ध अशी ही व्यक्ती आहे ज्यांना व्यंकट अय्यर आणि बबन हे दोघे भेटलेले आहेत. सो व्हॉट हॅपन एक्झॅक्टली देअर, दॅट हॅज गिवन फर्दर. An ex-serpent of the village, he had acres of land, a huge house and a large family. आणि टिपिकल आपण पाहतो बघा आपल्यामध्ये हिस्ट्रीमध्ये सरपंच असायचे, ते चार पाईवर बसलेले असायचे, एकर्स ऑफ लँड असायचं त्यांचं, मोठं घर असायचं आणि मोठी फॅमिली पण असायची. सेम डिस्क्रिप्शन हॅज गिवन अबाउट दी देवहांडा हियर. आफ्टर एक्सचेंजिंग द युज्युअल प्लेझेंट्रीज वी केम टू द टॉपिक ऑफ कसबाय. आता त्यांच्याकडे गेल्यानंतर ऑब्वियसली काही फॉर्मॅलिटीज झालेल्या आहेत. चहा देणं, पाणी देणं, तुमचं हवा पाणी इकडचं तिकडच्या गप्पा ह्या झालेल्या आहेत. आफ्टर शेअरिंग ऑल दीज थिंग्स, व्यंकट अय्यर केम टू द पॉइंट दॅट ही वॉज सर्चिंग द कसबाय, द ट्रॅडिशनल व्हरायटी ऑफ राईस. The mere mention of Kasbai and Devhanda drifted into the past. साधा एक तोंडातनं आलेला कसबाईचा उल्लेख हा देवहंडांना त्यांच्या पास्ट मेमरीजमध्ये घेऊन गेला. His eyes turned dreamy and with a tremble in his voice, he told us how the entire village at one time grew only Kasbai. आणि मग त्यांनी त्यांच्या पास्ट मेमरीज, त्यांचे जे अनुभव होते कसबाईशी रिलेटेड ते शेअर केले. ते सांगताना बघा त्यांच्यात किती बदल झालेला आहे. हिज आईज टर्न ड्रीमी, त्यांचे आईज असे ड्रीमी झाले म्हणजे त्यांच्या डोळ्यासमोर ते चित्र उभं राहिलं. नेक्स्ट, with a tremble in his voice, the voice was trembling. Why the voice was trembling? Who will answer me? Why the voice was trembling there? Because of the emotions related to that. ते दिवस आठवले, त्यामुळे त्या भावना त्यांच्या ज्या आहेत त्या त्यांच्या बोलण्यातून व्यक्त होत आहेत. And that's why the voice is trembling there. How the entire village at one time grew only Kasbai. Only word is very important here. एक काळ असा होता की अख्खं गाव आणि गाव फक्त आणि फक्त कसबाईचं उत्पन्न घेत होते. असा एक काळ होता. आणि आता व्यंकट अय्यर यांना अनुभव येतोय की आजच्या काळामध्ये न की ऑफिसर्स लोकांना, न की गव्हर्नमेंट फाईलमध्ये याचा उल्लेख आहे, न की आजच्या जनरेशनला हे माहिती आहे. आणि किती सर्च केलं तरी हे वान त्यांना भेटत नाहीये. सी द सिच्युएशन. ही सेड, there was a time when people passing our village during lunch time would be forced to stop and ask for a meal. एक काळ होता असा की जेव्हा गावावरून काही लोक ट्रॅव्हलर्स वगैरे असतील ते जात असले ना तरी ते थांबत होते आणि लंचसाठी मागणी करत होते. का? कारण इथला त्या राईसचा वासच इतका सुरेख यायचा शेतातून की इथला जेवण केल्याशिवाय, भात खाल्ल्याशिवाय ते पुढे जायचेच नाही.
असा एक काळ होता. ही मेमरी त्यांनी इथे शेअर केलेली आहे. Such was the alluring aroma of Kasbai. Alluring means कसा bewildering, म्हणजे असं मस्त असं तोंडाला पाणी सुटायचं, असं वाटायचं की खाल्ल्याशिवाय आपल्याला जायला नको. जसं कुठेही आपण जात असू, वडापावचा वास आला, मिसळचा वास आला, थांबतो की नाही आपण. Like that, the same thing was happening in the history in the past. The entire area would have this heady aroma hanging in the air as all the houses cooked the same rice. आणि केवळ हेच उत्पन्न शेतात असल्यामुळं प्रत्येकाच्या घरी हाच भात बनवला जायचा. आणि प्रत्येकाच्या घरातून जर भात हा बनवला जात असेल तर किती वास त्या गावात असा हा दरवळत राहायचा. So that explanation has given here. Today he said no one grew Kasbai and everyone had shifted to growing the new hybrid varieties. ही आठवण सांगितल्यानंतर पुन्हा देऊ हांडा पुन्हा त्यांच्या पॉईंटकडे येतात आणि म्हणतात आज बघा किती परिस्थिती बदललेली आहे. टुडे ऑल आर टेकिंग द हायब्रिड्स ओनली. He claimed he had to force himself to eat this rice that was so insipid. आणि आजकाल आम्हाला तो भात हा खावासा पण वाटत नाही. ज्यानं कसबाई खाल्लाय ना तो या भाताला हात सुद्धा लावणार नाही, अशी टेस्ट होती त्या भाताची. बट नाव डेज आय हॅव टू ईट इट फोर्सफुली. अशाही एक्सपिरियन्स त्यांनी इथं शेअर केलेला आहे. With the advent of irrigation, farmers were tempted to grow a second crop, and Kasbai, being a long duration rice, was replaced by the shorter duration hybrids so that the harvest could be done earlier. आणखीन एक त्याचा बेनिफिट, आत्ताचे लोक ट्रॅडिशनल व्हरायटी का घेत नाही आहेत, का हायब्रिडकडे वळलेले आहेत? टू अर्न मोर मनी, पैसा मिळवण्यासाठी. मग हा पैसा त्यांना हायब्रिडमधून कसा मिळत असेल? दॅट हॅज एक्सप्लेन. विथ द ॲडव्हेंट ऑफ इरिगेशन, ॲडव्हेंट म्हणजे अरायवल ऑफ इरिगेशन, आता आपल्याकडे इरिगेशन आलेलं आहे. फार्मर्स वेअर टेम्प्टेड टू ग्रो अ सेकंड क्रॉप. फार्मर्सना कळतं की आपण सेकंड क्रॉपसुद्धा घेऊ शकतो. अँड कसबाई बिंग अ लॉंग ड्युरेशन राईस, आणि कसबाई कसा आहे? लॉंग ड्युरेशन घेतो, म्हणजे एका वेळी शेतकरी जिथं 2-2 उत्पन्न घेतो तिथं फक्त कसबाईचं एकच उत्पन्न येतं. मग कुठलं फ्रुटफुल, कुठलं फायदेशीर ठरेल त्यांना, बेनिफिशियल इकॉनॉमिकली? ऑब्वियसली ट्रॅडिशनल वन, this one hybrid one. That's why they prefer to take hybrid one than the traditional. So it was replaced by the shorter duration hybrid so that the harvest could be done earlier. Same thing has explained here. This ensured that the farmers could take up a second crop. आणि म्हणूनच लोकांना दुसरं उत्पन्न मिळेल, त्यातनंही पैसा मिळेल, या आशेनं ते हायब्रिडचं उत्पन्न घेत आहेत. I asked why he had shifted if he was so unhappy with the hybrids. आता व्यंकट अय्यर यांनी त्यांना विचारलं की सगळेजण हायब्रिड घेतात, मान्य आहे, मग तुम्ही का तुमच्या शेतामध्ये ट्रॅडिशनल वन घेतलं नाही? आपल्याला सुरुवातीला माहिती मिळालेली आहे दॅट ही वॉज हॅव्हिंग अ एकर्स ऑफ लँड, म्हणजे त्यांची इकॉनॉमिकल कंडिशन इट इज गुड वन, ही सेटल्ड वन. then why he is not preferring to traditional one? असं विचारलं तेव्हा the answer given by him is very different one. See, I asked why he had shifted if he was so unhappy with the hybrids. No one forced him to, did they? He smiled and replied that their fields did not have fences, and once the harvest was over, the cattle were released into the fields. If my field alone has Kasbai, it will be a treat for the cattle, he explained. मग त्यांनी त्यांचा एक्सपिरियन्स असा सांगितला की बाकीच्या शेतांमध्ये एका वर्षात जर 2 उत्पन्न होत असतील आणि माझं लॉंग ड्युरेशन कसबाईच असेल तर बाकीच्या शेतांमध्ये 1 उत्पन्न झालं की जनावरं मोकाट सोडली जातात शेतांमधून वगैरे, आणि आमच्या शेतांना हे फेन्सेस नाही आहेत, कुंपणं नाही आहेत, त्यामुळं सगळे कॅटल काय करतात? दे विल एन्जॉय द कसबाईज. हे उत्पन्न माझं ते खाऊन टाकतील आणि म्हणून मी त्यांच्या पद्धतीनंच उत्पन्न घेतो. The next year we decided that we would start early
the cattle were released into the fields. If my field alone has Kasbai, it will be a treat for the cattle. It was explained by the Devhanda. Sometimes we have to fall in line with the community, he lamented. आणि मग त्यांनी सांगितलं प्रवाहानुसारच आपण पोहलं पाहिजे. प्रवाहाच्या विरोधात गेलो तर आपल्यालाच खूप त्याचा फटका बसत असतो. That's why he had suggested. Hybrids need more water, fertilizers and pesticides. हायब्रिडचे काय फायदे आहेत हे सुद्धा तुम्हाला एक्झाममध्ये विचारले जातील. तर ते तुम्हाला आताची ॲक्टिव्हिटी शीट ही अशीच आहे. एखादा तुम्हाला फिलअप करायला दिले जातील, ॲडव्हान्टेजेस सांगायला सांगितले जातील. ओके, डायग्रॅममध्ये बसवायला सांगितलं जाईल. लाईक दॅट. सो हिअर हायब्रिड्स नीड मोर वॉटर, फर्टिलायझर अँड पेस्टिसाइड, जे आपण आधीपासून बोलतोय. केमिकल फार्मिंगच हायब्रिडसाठी सुटेबल आहे. He said that yields were good initially, but of late he had reduced a lot. Yields म्हणजे इन्कम सुद्धा यामध्ये कमीच असतं. Besides, he said that each year they had to increase the quantity of urea and pesticides they use. मात्र शेतात बघा दरवर्षी पेस्टिसाइड, युरिया हे वाढवतच न्यायला लागतं आणि याच्यामुळे शेताची फर्टिलिटी कमी होत जाते आणि उत्पन्नसुद्धा नंतर घटत जातं आणि त्याला क्वालिटीही नसते. इट वॉज ॲज इफ द न्यूअर हायब्रिड्स हॅड ॲन insatiable appetite for chemicals. He told us that even when there were flash floods in the 60s, Kasbai had stood its ground. आणखीन एक मेमरी देवहांडानी खूप छान सांगितलेले आहे कसबाईबद्दल. जेव्हा 60sमध्ये म्हणजे 60च्या दशकामध्ये जेव्हा खूप मोठे पूर आले होते आणि पूर आल्यामुळं सगळं गाव उद्ध्वस्त झालं होतं, पण कसबाई शेती तशीच्या तशी होती. बघा किती सस्टेनिंग पॉवर आहे त्याच्यामध्ये. जे धान्यामध्येच एवढं जर नेचरचे कुठलेही डिझास्टर फेस करण्याची ताकद असेल, ते हेल्थला किती फ्रुटफुल असतील. अंडरस्टँड. He fondly remembered how the rice was still standing when they all returned to the village after the floods had receded. Such was the strength of the rice. But look what we have done, he rued. He rued means he felt very sorry. Now he is very unhappy to tell that nowadays we are using hybrid, but there was the huge power in the Kasbai. As he went on reminiscing about the rice, we gently guided him back to the reason for our visit, the Kasbai seeds. And he went on reminiscing. Reminiscing means sharing more and remembering a story about a past, telling that only. म्हणजे सगळ्या पास्टमध्येच ते गेले होते कसबाईचं सांगताना वर्णन देवहांडा. त्यांना पुन्हा त्यांनी प्रेझेंटमध्ये आणलं. And he told about the seeds. He was sure that there was not a single villager in his area who would have the seeds of Kasbai. पास्ट बद्दल देवहांडांनी खूप एक्सपिरियन्स शेअर केले. आता व्यंकट अय्यर यांना हे सगळं माहिती झालं, बट व्हॉट ही वॉज नीडेड द ॲक्च्युअल सीड्स. आणि म्हणून त्यांना पॉईंटवर आणलं की वी आर सर्चिंग द सीड. आय वॉन्ट टू प्लॅन्ट दॅट वन. सो वेअर आय विल गेट दॅट असं विचारलं. तेव्हा पुन्हा देवहांडांनी आठवून बघितलं. अराउंड द विलेज देर वॉज नॉट अ सिंगल फार्मर हू वॉज हॅव्हिंग दॅट सीड, he told. According to him, the only people who still grew it were the Adivasis in a hamlet at the foothill of the mountains in the next village, Asarvari. आता बघा, मात्र देवहांडांची मीटिंग फार फ्रुटफुल ठरली, कारण त्यांनी सजेस्ट केलं की कुठं हे सीड मिळू शकतील. तर त्यांनी एक आदिवासी एरिया सांगितलेला आहे, विलेज आहे, नाव असारवरी. आणि हॅमलेट मीन्स काय, एक स्मॉल सेटलमेंट असते टेकडीच्या खाली. म्हणजे ॲक्च्युली त्याला गावही म्हणता येत नाही असं, जे आपण कसं म्हणतो असा एक एरिया असतो बघा, मळा भाग वगैरे असतात, कुठे कुठे तरी घरं असतात, अशा ठिकाणचा एक रेफरन्स त्यांनी दिलेला आहे. We bid farewell to Devhanda, who lovingly blessed us and said, Mahalakshmi, the local goddess, will give you the seeds of Kasbai.
वी बाईड फेअरवेल टू देवहंडा. देवहंडांना आम्ही वाकून नमस्कार केला निघण्यापूर्वी, कारण आता ॲड्रेस कळला होता आणि थांबून चालणार नव्हतं आणि एवढे दिवस शोधत होतं ते मिळणार होतं. आणि त्याच वेळी देवहंडांनी त्यांना ब्लेसिंग दिलेले आहे. व्हॉट हॅज गिवन महालक्ष्मी द लोकल गॉडेस विल गिव्ह यू द सीड्स ऑफ कसबाई. तुमची इच्छा पूर्ण होऊ दे, ज्याच्या शोधात आहात दॅट यू विल गेट.